नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 5 बुधवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। से भिडियोटी को देखा आगु लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन पर क्लिक करंतु, जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथमे देखिपारे। चलतु वर्तमान खबर गुड़िक नजर पकईवा। भारत उपरे बड़ एक्शन नहीं ट्रंप। अमेरिका रे अवैध प्रवासी विदा हेउछंती। रियटर्स रिपोर्ट मुताबिक गतकाली अमेरिकार एक मिलिटारी प्लेन C-17 अवैध प्रवासी को नहीं भारत अभिमुखे प्रथम उड़ान भरी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकार 47तम राष्ट्रपति भाव शपथ नेबा परे इमिग्रेशन नीति घोषणा करथिले, जहाफल अमेरिकार अवैध भाव रहुथुवा प्रवासी भारतीयों को नहीं उड़ान भरी C-17 प्लेन आसंता 24 घंटा मध्य से भारत में पहुंचवा नहीं अमेरिका अधिकारी सूचना देइछंती। पाखापाखि 200 भारतीय थिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर। महिला स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति प्रक्रिया रे व्यापक अनियमितता अभियोग करी दायर मामला को हाईकोर्ट गुरुतर सहित ग्रहण करिसंती। नियुक्ति उपरे हाईकोर्ट अंतरीण अंकुश जारी करिसंती। नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहिबो, किंतु हाईकोर्ट को बिना अनुमति रे कौनसी प्रार्थी को नियुक्ति प्रदान कराजिबो नहीं। 2024 फेब्रुआरी 5 रे संशोधित उत्तर OSSC प्रकाश करथिले। आवेदनकारी अभियोग करिसंती जे लिखित परीक्षा रे 21 प्रश्न और संभाव्य उत्तर त्रुटिपूर्ण थिला। परवर्ती खबर। पूर्वतन मंत्री तथा पूर्वतन भटली विधायक सुशांत सिंह गुरुतर अवस्था होई पड़िसंती। सूचना मिली जे तांको स्वास्थ्यावस्था संकटापन्न होइथिबारु तांको बरगड़ सहर स्थित एक घरोई हॉस्पिटल भुवनेश्वर थिबा एक घरोई हॉस्पिटल को निया जायछि। फलरे तांको स्वास्थ्यावस्था बिगड़िथिबारु प्रथमे तांको बरगड़ एक डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायछि। परवर्ती खबर। बलांगीर जिला कंटाबांजी स्टेशन रे एक वागन रु रविवार 12टी अफुटा बोमा जबत होइथिबा खबर एने सामना को आसीछि। सूचना अनुसार कंटाबांजी रेल स्टेशन रे प्रतिदिन आसुथुबा रेल वागन जांच हुए। रविवार एक ट्रेन कंटाबांजी स्टेशन को आसीथिबा बेले गोटे वागन रे 12टी बोमा थिबा अधिकारी माने देखिबाकू पाइथिले। परे एहाकू जबत करा जायथिला एवं एहा केउठु आसिला एवं एहा कहार एने तदंत करा जाउछि। दायित्व रे थिबा कंटाबांजी स्टेशन मैनेजर को पचारिबारु से कहिसंती जे जहार बोमा थिला तांको फेराई दिया जायछि। परवर्ती खबर। भयंकर रूप नेउछि समुद्र। ताजा आकलन हैला जे समुद्र जलपतन आगकू आहुरी फुलिबो। आगामी 3 दशंधि भितर रे किछि अंचल को प्राय 2 रु 7 फुट ऊपर को उठी पारे। जदि एमिति हुए तेबे समुद्र भितर को पशिजीव भितरकनिका जातीय उद्यान, बालुखंड, कोणार्क वन्यप्राणी अभयारण्य और चंद्रभागा बेलाभूमि अंचल ता सहित विश्व प्रसिद्ध चिलिका ह्रदर चारिपाख अंचल को भी समुद्र बुड़ाई देवा आशंका रही। खोद राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान रिपोर्ट रे एभली भयानक आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर। आज माघ शुक्ल अष्टमी तिथि रे श्री विग्रह मानक बनक लागि नीति अनुष्ठित हेबो। एणु द्वितीय भोगमंडप भोग शेष हेबो। खबर मिली जे अपराह्न 5 रु राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। परवर्ती खबर। फेब्रुआरी आरंभ अग्निशम विभाग कर्मचारी को सरकार देवे बड़ भेटी। पुणी भत्ता बढ़ाइले मोहन सरकार। ता सहित मेडिकल खर्च भी बहन करिवे सरकार। एने सोशल मीडिया एक्स रे सूचना देइछंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। विभिन्न परिस्थिति रे लोकं को त्वरित सेवा जोगाउथबा अग्निशम कर्मचारी कल्याण पाई घर भड़ा प्रदान सह सेमानक भत्ता वृद्धि करा जायछि। एहा द्वारा 6058 अग्निशम कर्मचारी उपकृत हेबे। खबर मिली जे ओडिशा सरकारक पक्षरु अग्निशम विभाग कर्मचारी मानकु विभिन्न क्षेत्र रे भत्ता जोगाई दिया जिवो। डाएट भत्ता 900 टंका रु 1400 टंका को वृद्धि करा जायथिबा बेले मोटरसाइकेल भत्ता 300 रु 1050 को वृद्धि करा जायछि। सेही भली मोबिलिटी भत्ता 150 रु 300 को बढ़ाई दिया जायछि। कर्मचारी को जो 400 टंका रिक्शा भत्ता मिलुथिला ताकू 1000 टंका वृद्धि करा जायछि एवं टंका प्रदान करा जिवो। परवर्ती खबर।
ରଘୁନାଥପୁର ପାଖରେ 45 ନମ୍ବର ମୋ ବସ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ନାବାଳିକାଟି ହେଉଛି 13 ବର୍ଷର ମୁନି ଜୁଆଡ଼ି। ସକାଳ 8ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ କ୍ରୁଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅଫିସ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଫେବୃଆରୀ 5କୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସହିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ 5 ଫେବୃଆରୀରେ 70 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟର ଯେପରି କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନକୁ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେବନି ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସରକାର ପାଇଁ ଏବେ ଅବମାନନା ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ବିରୋଧୀ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଭିତରେ ସତ ମାନିଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 7ରୁ 8 କିଲୋ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଧାନର ମାନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 7 କିଲୋ ମିଛ କଥା, 5 କିଲୋ ଭିତରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ହେଉଛି ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 3 ଫ୍ଲାଏଓଭର। ଚଳିତ ରେଳ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ତୁଷାରକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଳ ବଜେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସିଟି ଷ୍ଟେସନରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ସରଲାରୁ ଉଭୟ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ 3ଟି ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ବୋଲି ରେଳମଣ୍ଡଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ 5 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର। ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିପାରିବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଭିତରେ ଏହି ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିଲା ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରୂପରେଖ ଏବଂ ବିଲେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ହରିଣର ଚିତ୍ର। ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ରଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କମଳା, କଳା ଓ ଧଳା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୀଳ, ହଳଦିଆ, କମଳା ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 1901 ମସିହାରେ ଏକଣାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ 1901 ମସିହା ପୁରୁଣା ସମୟକୁ ଫେରିପାଇବୁ। ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଉଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଅବିକଳ ଶୋଭନ ସଂସ୍କରଣ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଡିଜିଟାଲ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ଆଣିବୁ। 1901 ମସିହାରେ ସଂସ୍କରଣକୁ ନକଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 2025ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାକୁମ୍ଭ ଗସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରୁ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 11:45 ସମୟରେ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗେ ଏରିଏଲ୍ ଘାଟକୁ ଫେରିବେ। ଏରିଏଲ୍ ଘାଟରୁ ସେ ଡିପିଏସ୍ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ ଆସିବେ। ସେଠାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ବୁଧବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏ ଦିନ ଓ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏନେଇ 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଗଜପତିରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 4 ମାଓବାଦୀ। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା 28 ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରାଶି। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୌଚିରୋଲି ପୋଲିସ ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା 4 ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ହେଲେ ଅଶୋକ ପୋଚ୍ୟା ସାଦେକ, ବନିତା ଦୋହେଜୋର, ସାଧୁ ଲିଙ୍ଗୁ ଓ ମୁନ୍ନି ପୋଡ଼ିଆ କୋରସା। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।